ఎక్కడున్నాం? రెడీపేటలంట. కంప్లీట్ అయిపోయిందా? ఓకే, యా. ప్రొవిజన్ ఫర్ యాక్చువల్ నేను మనం మాట్లాడుకున్నాం. డెప్రిషియేషన్ అకౌంటింగ్లో 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి. 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటి సార్? డైరెక్ట్లీ చార్జ్ టు, దట్స్ వాట్ వీ జనరల్లీ ఫాలోస్. వాట్ ఆర్ ద ఎంట్రీస్ ఇన్ దట్ కేస్? డెప్రిషియేషన్ టు అసెట్, P&L to depreciation. Second method is we have to maintain a new account called provision for depreciation, or some people it is called as accumulated depreciation account. Sir, what is the need of this method? Ante people don't want to reduce their cost in their balance sheet, but they have to do, that's why they are preparing one more account. In that case, what are the entries for depreciation? Depreciation to, they don't write to asset, they will use new account called provision for depreciation. What is the transfer entry? P&L account debit to depreciation. That is the common thing. But if you are following provision for a depreciation method, if you are following provision for a depreciation method and you are selling your asset, in that case you have to be very careful. What is entry for selling of asset ma? Yeah, cash or bank account debit to asset sales account. Why you are not writing to asset? Because asset is at cost. Second thing, you have to transfer cost of asset to which account ma? Asset sales. What is the entry? Asset sales account debit to asset account. And at the same time you have to transfer provision for depreciation to asset sales. What is the entry? Yeah, నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ కొని క్లియర్గా చెప్పాను. when I am following first and you are following second method, treatment is same, one and the same వస్తుంది. Disposal of an asset. What is the meaning of disposal? Disposal ante we are selling because of that is obsolete or inadequacy. Obsolete అంటే కంప్లీట్గా అవుట్ డేట్ అయిపోయింది, ఇంకా పనికిరాదని అమ్మేస్తున్నాం. ప్రీవియస్ కేసులో ఏంటి, కార్ రన్నింగ్ కండిషన్లో ఉంది, సేల్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏంటి, అది ఇంకా మనకు పనికిరాదు, స్క్రాప్గా సేల్ చేస్తే దాన్ని డిస్పోజ్ చేయడం అంటారు. డిస్పోజల్ ఆఫ్ అన్ అసెట్కి మళ్ళీ సేమ్ సార్ ఎంట్రీస్, కాకపోతే అసెట్ సేల్స్ ప్లేస్లో ఇక్కడ అసెట్ డిస్పోజల్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి ఎలాంటి రెవెన్యూ జనరేట్ అవ్వదు, వీఆర్ జస్ట్ డిస్పోజింగ్ ఇట్ అంతే, వీఆర్ నాట్ సెల్లింగ్ టు ఎనీ వన్. లెట్స్ సీ, when an asset is sold because of obsolete or inadequacy or any other reason, the cost of asset is transferred to a temporary account called asset disposal account. Following or entries to be made. క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు చూద్దాంలే దీని సంగతి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 అయిపోయిందా? 9, 10 not at 11, 12 is talking about ఏమైంది, ఆగిపోయింది.
క్వశ్చన్ నెంబర్ 12 చూడు. అక్కడ నెంబర్ అంత 12 5. జూమ్ రన్నింగ్లో ఉందా? Yeah, question number 12 is on your screen. If you are following our material, question number 5. Don't look at answer, just go through the question. Read 2 to 3 times. Here there are n number of dates and n number of amounts. Question జాగ్రత్తగా చదువు, ఆన్సర్ చేద్దాం. సరే, జాగ్రత్తగా చూడండి, ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఆన్ 1/1/2019 మెషినరీ వాజ్ పర్చేస్డ్ ఫర్ 80,000 rupees. So here date is also important and cost is also important. You tell me what is the journal entry at that time? Machinery account debit to cash or bank. తగలటండి సార్ నోట్బుక్లో. క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. సార్ వాడు ఎంట్రీస్ అడగలేదు కదా సార్, రాస్తే ఏమైపోద్ది కదా, పని ఇంక అయిపోద్ది అంటావా? కొనిస్తాలే. మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆర్ యూ కెన్ రైట్ యాజ్ క్యాష్ అకౌంట్, యువర్ విష్. బ్యాంక్ రాయండి. డేట్ కూడా మెన్షన్ చేయండి సార్. ఎప్పుడమ్మా? 1/1/2019. క్వశ్చన్ 1/1 అంటున్నాడంటే వీళ్ళు ఇయర్ ఎండింగ్ 31st December అయి ఉండాలి, చూద్దాం తర్వాత. ఆన్ 1/7/2020 అడిషన్స్ వర్ మేడ్ టు ద అమౌంట్ ఆఫ్ 40,000. అగైన్ మనం మెషినరీ పర్చేస్ చేసామంట. ఎప్పుడండి? 1st July. వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ మా? అది నెక్స్ట్ ఇయర్. ఓకే, వెయిట్, అది నెక్స్ట్ ఇయర్ అండి, కరెంట్ ఇయర్ కాదు, నెక్స్ట్ ఇయర్. వెయిట్. సో నెక్స్ట్ ఇయర్కి వెళ్ళే ముందు ఏం చేయాలమ్మా మనం? ఇయర్ ఎండ్లో, ఇయర్ ఎండ్ ఎప్పుడు చూడండి క్వశ్చన్లో? 31st December. సో 31st December ఏం చేయాలమ్మా? వీ హ్యావ్ టు డెప్రిషియేట్. విచ్ మెథడ్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో? క్వశ్చన్లో చెప్పాడా చూడండి. ఎంతమ్మా? 10% డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్, నథింగ్ బట్ WDV మెథడ్ అండి. సో అప్లై చేయండి 10%.
ఎప్పుడు డేట్ ఎప్పుడమ్మా 31st December 2027 19 ఓన్లీ. వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ సార్ డెప్రిషియేషన్కి? డెప్రిషియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంతమ్మా డెప్రిషియేషన్? ఎలా వచ్చింది 8,000? 80,000 ఇంటూ 10%. ఓకే, 19 కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ 2020లో ఏం జరిగింది సార్? ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ అడిషన్స్ వర్ మేడ్. అగైన్ వి బాట్ ఎ మెషినరీ. వాట్ ఈస్ ఎంట్రీ? మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. How much? 40,000. Date ఎప్పుడు సార్? 1/7/20. Machinery to bank 40,000. నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది? 31st March 2021 అంట. 31st March 2021 అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్. సో సెకండ్ ఇయర్ మనం క్లోజ్ చేయాలి. నౌ ద టాస్క్ ఈస్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ సెకండ్ ఇయర్ డెప్రిషియేషన్. 2 మెషిన్స్ ఉన్నాయి, జాగ్రత్త. 2 మెషిన్స్ ఉన్నాయి, జాగ్రత్త. 9,200. Can you please help me out? How you got it? Depreciation for second year kada 31st December 20. ఇక్కడ ఫస్ట్ మెషిన్కి ఎంత అవుతుందమ్మా? ఫస్ట్ మెషిన్కి కాస్ట్ తీసుకోకూడదు, మనం బుక్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. అంటే ఆల్రెడీ కాస్ట్ 80,000 ఉంది, మైనస్ ఫస్ట్ ఇయర్ డెప్రిషియేషన్ 8,000 ఇంటూ 10%, 7,200. ఆన్ సెకండ్ మెషిన్ కాస్ట్ ఎంతండి? ఈజ్ దర్ ఎనీ ప్రీవియస్ డెప్రిషియేషన్? నో, బట్ దిస్ మెషిన్ percentage 10%, but it used only for 6 months. Together 9,000. This is working note number 1. Sir, is it mandatory to write working notes, sir? Yes. What will happen if you don't? They'll reduce the marks, that's it. ఎంట్రీ రాయాలిగా మరి. ఎంట్రీ ఎప్పుడు సార్? 31st December 2020. What is the entry? Depreciation to machinery. How much ma? 9,200. Again get back to question. What happened next? On 31st March 2021, machinery purchased on 1/7/2020 was sold for 11,000 and జాగ్రత్తగా నేను హైలైట్ చేసిన సెంటెన్స్ని చూడండి.
వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? లాస్ట్ ఇయర్ 40,000 లో 12,000 వాల్యూ ఉన్న మిషన్ ని ఇయర్ 11,000. అంటే మనం ఏదైతే ఫస్ట్ జూలైని కొన్నామో అది ఒక మెషిన్ కాదు, మల్టిపుల్ మెషిన్స్ అక్కడ, అంతేను కదా. అడిషన్స్ అన్నాడు, అడిషన్ అన్లా. దాంట్లో కొంచెం పార్ట్ని సేల్ చేస్తున్నాడు. ఆ ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఎంతంట కొంచెం పార్ట్ది? 12,000. దే ఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్ ఫర్ 11,000. ఎప్పుడు సేల్ చేస్తున్నారమ్మా? 31st March 2021. సో జాగ్రత్తగా చూడు. సో కాస్ట్ ఆఫ్ సోల్డ్ అసెట్, ఆ అసెట్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 12,000. ఓకేనా? ఎప్పుడు పర్చేస్ చేశారు? డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్ 1/7/20. డేట్ ఆఫ్ సేల్ 31/3/21. వాట్ ఈస్ ద సేల్ వాల్యూ అండి? 11,000. ప్రాఫిటా లాసా అంటే 12 months లేవాలని చెప్పకూడదండి. ఎందుకు చెప్పకూడదు? దిస్ ఈజ్ ద కాస్ట్. ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, at the time of calculation of profit or loss on sale of asset, you should compare your book value and sale value, not cost with sale value. Now if you have a guts, please tell me profit or loss on sale of asset. It will take time, take your own time, no problem. Rate is 10% WDV. Take your own time, no problem. How much profit? 2 lakhs, 115. ప్రాఫిట్ లాసా? ఒకసారి చూడు, బుక్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ స్క్రీన్ పైన కంటెంట్ రాశాను సార్, నాకు ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ దట్ అసెట్ కావాలి. సరే జాగ్రత్తగా చూడండి, నేను సాల్వ్ చేస్తాను. సార్ మనం ఒక అసెట్ని సేల్ చేసినప్పుడు మనకి ప్రాఫిటా లాసా తెలియాలంటే మీరు చేయాల్సింది సేల్ వాల్యూ మైనస్ బుక్ వాల్యూ. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ క్యారింగ్ అమౌంట్ ఆర్ క్యారింగ్ వాల్యూ. సేల్ వాల్యూ ఎంతమ్మా క్వశ్చన్లో చెప్తున్నారు? 11,000. ఇది క్వశ్చన్లో క్లియర్గా ఇచ్చాడు, బట్ బుక్ వాల్యూ గురించి వాడు చెప్పలేదమ్మా. బుక్ వాల్యూ ఎలా వస్తుందని చెప్పాను నేను? కాస్ట్ మైనస్ అక్యుములేటెడ్ డెప్రిషియేషన్. సో కాస్ట్ ఎంతమ్మా? కాస్ట్ 12,000. డెప్రిషియేషన్ తీసుకోవాలి మనం. సో జాగ్రత్తగా చూడండి, అసెట్ ఎప్పుడు పర్చేజ్ చేసాం మనం? 1/7/20. సో ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే ఎప్పుడు వస్తుంది సార్? 31st December 20. ఎప్పుడు సేల్ చేస్తున్నాం మనం? 31st. దాని తర్వాత ఇంకో ఇయర్ కూడా వస్తుందా? రాదు. 31st March 21 సేల్ చేస్తున్నాం.
సో ఫస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్కి హౌ మచ్ డెప్రిషియేషన్ అమ్మా? ఎలా వస్తుంది? 600 12,000 ఇంటూ 10%, 6 మంత్సే ఉంది కాబట్టి 6/12 ఎంత వస్తుంది సార్? 600. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎన్ని మంత్స్ అమ్మా ఇది? 3 మంత్స్. ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి? WDV కాబట్టి 12,000 మైనస్ 600 ఇంటూ 10% ఇంటూ 3/12. వై 3 సార్? 3 మంత్స్ కాబట్టి ఎంత అవుతుందమ్మా? 280. సో అక్యుములేటెడ్ అంటే ఏంటి? మొత్తాన్ని యాడ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ 600, ఇక్కడ 285, టోటల్ ఎంతమ్మా? 885. బుక్ వాల్యూ ఎలా వస్తుందని చెప్పాను నేను? కాస్ట్ మైనస్ అక్యుములేటెడ్ డెప్రిషియేషన్ ఎంత అండి? 1115 1115 1115. సో మన అసెట్ సేల్ వాల్యూ 11,000, బుక్ వాల్యూ 11,100 అంటే మనం లెస్ దెన్ ఒక బుక్ వాల్యూ సేల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి 115 లాస్. ఓకేనా? ఇలా మనం చేయాల్సి వస్తుంది. నోట్ చేసుకోండి మీ స్టైల్లో. ఇవన్నీ మీకు ఫౌండేషన్లో కవర్ అయి ఉంటాయి, బట్ ఇంకోసారి రివైజ్ అంతే. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2 అని నోట్ చేసుకోండి. ఆన్లైన్లో ఎవరు ఆన్సర్ ఇచ్చారు, బట్ నేను చూడలేదు. డిలీట్ చేసేసాడు అనుకుంటా రాంగ్ అని. వాడు మనకంటే తెలివైన వాళ్ళు. నోట్ చేసుకున్నారా అండి? అయిపోయిందా? మరి ఇప్పుడు దీనికి ఎంట్రీ ఏం రాయాలమ్మా? రాయాలి అవసరం లేదండి, డెఫినెట్లీ రాయాలి సార్. ఎప్పుడమ్మా ఈ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది? 31st March 21. యా. హౌ మచ్ వీఆర్ రిసీవింగ్? 11,000, రైట్? సో బ్యాంక్ అకౌంట్ 11,000. యా. అసెట్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 11,115, నాట్ 12,000. సో టాలీ అయిందమ్మా? అవలా. ఏంటది? లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. నోట్ చేసుకోండి సార్. 12,000 రాయకూడదు, డెప్రిషియేషన్ తీసిన తర్వాత రాయాలి. ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ మెథడ్ ఫాలోయింగ్ 12,000 రాసేవాడిని, బట్ ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి దే ఆర్ అజ్యూమింగ్ దట్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఫస్ట్ మెథడ్ ఓన్లీ.
Okay na? Yeah, tell me what happened next. And on 30th June 2021, machinery purchased on 1/1/2019 అంటే ఫస్ట్ మెషిన్ అది కూడా మొత్తం కాదంట, దాంట్లో కూడా 32,000 వర్త్ ఆఫ్ అసెట్ని సెల్లింగ్ ఇట్ ఫర్ 26,007. అంటే ఇప్పుడు చేసిన సేమ్ ట్రీట్మెంట్ చేయాలి సార్ మీరు, సేమ్ ట్రీట్మెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ దట్ అసెట్. For people who has not participated, for them I am highlighting this sentence. On 30th June 2021, machinery purchased on 1/1/2019 costing so and so, sold for 26,700. You need to find out profit or loss. 2076. ఓకే 2076 అని చెప్తున్నారు ఆన్లైన్లో కూడా. ఒకసారి చేయని వాళ్ళు చేయండి, నో ప్రాబ్లం, టేక్ యువర్ ఓన్ టైం. ప్రాఫిటా లాసా? ఓకే, డేట్స్ చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. డబ్ల్యూడివి ఎస్ఎల్ఎం కాదు.
Someone please help me out in calculation. What is secondary depreciation? 2080. థర్డ్ ఇయర్కి ఏమవుతుందిరా? ఇంటూ 10%. ఎన్ని మంత్స్ అండి ఇది? 6 months. Yeah. What is third year depreciation? 1296. Total depreciation ఎంత అండి accumulated? 7376. Therefore, what is the book value, amma? 32,000. Book value equals to what is the original cost? 32,000 minus 7376. 24,624. 24,624 is book value. Therefore, profit or loss equals to sale value ఎంతండి? 700 minus 24,624. Profit ఎంతమ్మా? 2076. ఎగ్జామ్లో ఇస్తే నేను ఇంత డీటెయిల్డ్గా రాయాలి ఎగ్జామినేషన్లో. నోట్స్ చేయని వాళ్ళు నోట్ చేసుకోండి సార్. నువ్వు ప్రాపర్గా నోట్స్ రాస్తున్నావా? అట్లీస్ట్ ఈ చాప్టర్ వరకైనా మంచిగా రాని, నోట్స్ కావాలి. అందుకని తర్వాత రాయడొద్దని చెప్పొద్దు. అట్లీస్ట్ వాట్ నెక్స్ట్ అండి? నెక్స్ట్ డేట్ ఎప్పుడు? నెక్స్ట్ డేట్ ఎప్పుడు రా? సేమ్ ఇయరే కదా. 1st October 21. వాట్ హ్యాపెన్? అడిషన్స్, మళ్ళీ మెషిన్స్ కొన్నారంట 20,000. వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి ఎంట్రీ రాయాలి. ఎంట్రీ రాసుకున్నారా మీరు? దీనికి ఎంట్రీ ఏమవుతుంది సార్? కొంతమంది స్టూడెంట్స్ వెయిట్ చేస్తారు, నువ్వు రాయిస్తే కానీ నేను రాయను అని. సో వాళ్ళ కోసం రాయాలి మనం, తప్పదు. బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంత వస్తుందమ్మా? క్యాష్ 26,700. టు మెషినరీ 24,624. To profit on sale of asset, or you can write P&L account directly, no problem. 2076. Date ఎప్పుడు సార్ ఇది? 30 June 2020. నెక్స్ట్ మెషినరీ పర్చేస్ చేశారు. డేట్ ఎప్పుడమ్మా? 1/10/21. వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ దట్? Machinery account debit to Machinery account debit bank. to bank account. How much? 20,000. 20,000. Yeah, that's it. If tell me what is third year depreciation, you have to be very careful because two machines are sold on two different dates. Online people, calculation of third year
depreciation is not that much easy because those are sold on 2 different dates. You have to be very careful in third year. Tell me third year depreciation. రిమైనింగ్ మెషినరీస్ కి వేయాలి కదా సార్ మరి. I don't know. కాదు, అవి కూడా కొన్ని రోజులు యూజ్ చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మెషిన్ ఎప్పుడు సేల్ చేస్తాం మనం? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1119 పర్చేజ్ చేసాం కదా, ఆ ఎసెట్ ఎప్పుడు సేల్ చేసాం చూడు. 1119 కొన్నది, 30 జూన్. దాంట్లో మొత్తం సేల్ చేయలేదు, మళ్ళీ కొంచెం సేల్ చేసాం. బ్యాలెన్స్ పార్ట్ ఉంటుంది, మళ్ళీ దీంట్లో కూడా కొన్ని డేస్ యూజ్ చేసుకున్నాం. సో నాట్ దట్ మచ్ ఈజీ టాస్క్ అండి. ఒకసారి ఆలోచించి ట్రై చేయి. ఇఫ్ ఇట్ గోస్ రాంగ్ నో ప్రాబ్లం, అట్లీస్ట్ నువ్వు థింక్ చేసేటట్టు ఉంటుంది క్వశ్చన్ పైన. $8,629. 8629 Total అన్ని missions కలిపి. 7048 plus 1296 కొట్టు. Plus 280. ఒక్క నిమిషం. ఎంత అన్నా? 8629. సెకండ్ ఇయర్లో మనకి ఎంత వచ్చింది? ఏ missions? Second year. మొత్తం 9,200. క్వశ్చన్ నెంబర్ 12 మనం చేసేది 13. 12. ఫస్ట్ మెషిన్ 7048. అంటే మన దగ్గర మిగిలిపోయిన సేల్ చేయని వాల్యూస్ కదా సార్. Hmm. 7,048. సేల్ చేసిన వాల్యూస్ 285, 1296. అంటే వాట్ ఎవర్ ద బ్యాలెన్స్ పోర్షన్ ఉన్న యూజ్ చేసుకున్న మంత్స్ వరకు ట్రై చేయండి సార్. రాకపోయినా నో ప్రాబ్లం, నేను చేస్తాను ఇక్కడ. సరే, అందరూ జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇంటికి వెళ్ళాక ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒకసారి. సార్ ఇక్కడ మన దగ్గర టోటల్గా ఎన్ని మెషిన్స్ మనం పర్చేజ్ చేసామండి? 3 times పర్చేజ్. 3 అని చెప్పడానికి 3 times పర్చేజ్ చేసాం, అవునా కదా? ఎస్. ఫస్ట్ టైం పర్చేజ్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడమ్మా పర్చేజ్ చేసింది? 1/1/2019. ఎంత అమౌంట్ పర్చేజ్ చేసామమ్మా? 80,000 పర్చేజ్ చేసాం. ఈ 80,000లో ఎంత పర్సెంట్ సేల్ చేసాం రా? 30. అంటే బ్యాలెన్స్ పోర్షన్ మాత్రం మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం, అంతే కదా? ఇది కూడా ఇది ఒరిజినల్ కాస్ట్. అది ఇప్పుడు దాన్ని మనం డెప్రిషియేట్ చేయాలి. ఎంతండి డెప్రిషియేషన్ చెప్పండి ఫస్ట్ ఇయర్లో? థర్డ్ ఇయర్ కావాలిగా మనకి, అంతే కదా? ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు మనం? -10%, అంతే కదా? మళ్ళీ -10% × 10%.
వస్తుంది. 388. అంతేనా మీకు వచ్చింది? ఎలా వచ్చిందో తెలుసా సార్? ఇది మనం టోటల్గా 80,000 వర్త్ ఆఫ్ అసెట్స్ పర్చేజ్ చేసామండి ఫస్ట్ టైం. దాంట్లో 32,000 సేల్ చేసాం. అంటే ఉన్న అసెట్స్ వాల్యూ ఎంతండి? బ్యాలెన్స్ 48,000. ఇది 48 ఒరిజినల్ కాస్ట్. ఇది మనకేం కావాలి? థర్డ్ ఇయర్ డెప్రిషియేషన్ కావాలి. అంటే ఏం చేయాలి మనం? 48,000 మైనస్ ఫస్ట్ ఇయర్ డెప్రిషియేషన్. ఎంత ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే? 10% అంటే అమౌంట్ ఎంత? 4,800. సింపుల్గా పర్సంటేజెస్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. అందుకని మళ్ళీ సెకండ్ ఇయర్ డెప్రిషియేషన్ ఏమవుతుంది? సెకండ్ ఇయర్లో 48,000 మైనస్ 4,800 ఇంటూ 10%. నేను ఎందుకు అంత కష్టం ఎందుకని చెప్పి డైరెక్ట్గా పర్సంటేజ్ వేస్తా. ఈజీ కదా క్యాలిక్యులేటర్లో చేయడం. మైనస్ 10% మైనస్ 10%. థర్డ్ ఇయర్కి ఏమవుతుందమ్మా? 48,000 మైనస్ 4,800 మైనస్ సెకండ్ ఇయర్ డెప్రిషియేషన్ ఇంటూ 10% కదా. అదే కదా మీరు చేసేది. మీరు నార్మల్గా చేసి చెప్పండి ఎంత వస్తుంది? 3,888. ఓకేనా? మీరు ప్రతిసారి చేసి రాస్తే టైం వేస్ట్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా పర్సంటేజ్ చేసేవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అర్థమవుతుంది? ఫోర్త్ ఇయర్ కావాలంటే ఏం చేయొచ్చు? 48,000 మైనస్ 10% మైనస్ 10% మైనస్ 10% ఇంటూ 10%. ఓకేనా? యా, ఇది ఫస్ట్ మెషిన్కి సంబంధించింది. సెకండ్ మెషిన్ సెకండ్ టైం మనం కొన్నది ఎప్పుడు కొన్నాం సార్? 1720. ఎంత అమౌంట్ అమ్మ కొన్న వాల్యూ? 40,000. దీంట్లో ఏమైనా సేల్స్ చేసామండి? 12,000. అంటే యాజ్ ఆఫ్ నో మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ అసెట్స్ వాల్యూ 28,000. డైరెక్ట్గా పర్సంటేజ్ వేయకూడదు ఇక్కడ. ఎందుకు వేయకూడదు అంటే కొన్న డేట్ యాజ్ నాట్ ఆన్ 1st January. ఎప్పుడు పర్చేజ్ చేసాం మనం? 17. మీరు ఈ 28,000 పైన టెల్ మీ ఫస్ట్ ఇయర్ డెప్రిషియేషన్. 28,000 ఇంటూ 10% ఇంటూ 6/12 కదా, 1,400. సెకండ్ ఇయర్లో ఏమవుతుందమ్మా? 28,000 మైనస్ 1,400 ఇంటూ 10%. ఫుల్ ఇయర్ ఉంది కదా, ఎంత అవుతుందండి? 2660. థర్డ్ ఇయర్ ఫుల్ ఉంది కదా, అంతేనా? ఓకే ఓకే సారీ, సెకండ్ ఇయర్లో పర్చేస్ చేసినప్పుడు సరిపోయింది. ఎంత అవుతుందమ్మా ఆన్సర్? ఇది 2660 డిప్రిషియేషన్. ఇది ఇంటూ 10% కదా, అది చెప్పాలిగా. ఇది అర్థమైందమ్మా? సెకండ్ది అసెట్ కొన్నది 40,000. ఎప్పుడు కొన్నాం మనం? డేట్ ఎప్పుడు రా? 17/20. ఫస్ట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ ఎప్పుడమ్మా? 31st December 20. అప్పుడు డెప్రిషియేషన్ ఎంత అండి? మనకి ఎప్పుడు కావాలి? నెక్స్ట్ ఇయరే మనకి. ఇంటూ 10% ఎంత వస్తుందిరా? 2660. ఇంకోటి కూడా కొన్నట్టున్నాం. థర్డ్ టైం కూడా పర్చేజ్ చేసామమ్మా. 110 అంటే ఈ ఇయరే పర్చేజ్ చేసింది. ఇక్కడ ఈజీ చేయడం. ఎంత పర్చేజ్ చేసింది? 20,000. ఇస్ దర్ ఎనీ సేల్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్? నో. డైరెక్ట్గా 10%. హౌ మెనీ మంత్స్? 3 months. 3 or 2? 10, 12 అంటే 2 months కదా. 10, 11, 12. 10, 11, 12, 3 months. హౌ మచ్? 500. ఈ మూడు యాడ్ చేయండి అమ్మా. 7048. 7048. స్టూడెంట్స్ ఇక్కడితో ఆగిపోతాడు, వచ్చింది కదా అయిపోయిందని. బట్ ఇక్కడ రియల్ గేమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇక్కడ 32,000 అసెట్స్ సేల్ చేసాం. సెకండ్ కేసులో 12,000 అసెట్స్ సేల్ చేసాం. థర్డ్ కేసులో ఏం సేల్ చేయాల. ఈ 2 అసెట్స్ సేల్ చేసాం కదమ్మా. ఓకే ఫైన్. ఎప్పుడు సేల్ చేసాం సార్ ఇది? ఫస్ట్ అసెట్ని ఐ థింక్ 30th June 21. 621. అంటే 1/1/21 నుంచి 30th June
21 నువ్వు యూజ్ చేసుకున్నావు కదా ఎసెట్ని, అవునా కదా? అంటే నువ్వు 6 months అని యూజ్ చేసుకున్నావు, మరి దాని సంగతి ఏంటి? సెకండ్ అసెట్ కూడా అంతే. ఎప్పుడు మనం సేల్ చేసాం? 1720. కొన్న డేట్ 1720నా? సేల్ చేసింది ఎప్పుడండి? 31/3. అంటే ఎన్ని మంత్స్ మనం యూజ్ చేసుకున్నాం ఇయర్లో? 3 months యూజ్ చేసుకున్నాం కదమ్మా. జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్. ఇదే ఫాలోయింగ్ క్యాలెండర్ ఇయర్ కాబట్టి 3 months యూజ్ చేసుకున్నాం. మరి దాని సంగతి ఏంటి? అంటే depreciation on sold assets to the extent of usage ఎంత అవుతుందిరా? 32,000 పైన 32,000 ఇంటూ ఓకే మైనస్ ఫస్ట్ డెప్రిషియేషన్ చేయాలా? చెప్పు ఏమవుతుంది ఇక్కడ? మైనస్ 10% ఫస్ట్ ఇయర్ది, మైనస్ 10% సెకండ్ ఇయర్ది, ఇంటూ 10% ఇంటూ 6/12 1 to. అర్థమైందా? మనం ఇక్కడ వి ఇగ్నోర్డ్ సోల్డ్ అసెట్ పోర్షన్, అందుకని ఇప్పుడు మళ్ళీ చేస్తున్నాం సపరేట్గా. అలానే ఇంకో అసెట్ కూడా ఉంది కదమ్మా 12,000. కాకపోతే ఇది కొన్నది నెక్స్ట్ ఇయర్లో కొన్నాం మనం 2020లో. దీనికి ఏమవుతుందండి? మైనస్ 12,000 పైన డెప్రిషియేషన్ ఎంత అండి? 600. ఎలా వస్తుంది 600? 12,000 ఇంటూ 10% ఇంటూ 6/12. ఇది ఆ ఇయర్కి సంబంధించి 600. దీనిపైన 10% ఇంటూ 3/12 285. సో ఇక్కడ మనకి టోటల్గా 3 వచ్చాయమ్మా. 7048 1296 285. కొంచెం అర్థం అవడం కొంచెం కష్టం. సింపుల్గా చెప్పాలంటే జాగ్రత్తగా విని. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ యొక్క నార్మల్ థాట్ ఎలా ఉంటుందంటే, మనం డెప్రిషియేషన్ అనేది ఇయర్ ఎండ్లో చేయాలి సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఈ 2 అసెట్స్ ఉన్నాయనుకోండి. నేను ఈ 2 అసెట్స్ని కొన్నది 1st January. సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు చూడాల్సింది క్వశ్చన్ ఇచ్చిన వెంటనే వెదర్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ క్యాలెండర్ ఇయర్ ఆర్ అకౌంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ చెక్ చేసుకోవాలి. వాళ్ళు ఏం ఫాలో అవుతారమ్మా క్వశ్చన్లో? క్యాలెండర్ ఇయర్ ఫాలో అవుతున్నారు. ఇమాజిన్ నేను ఈ 2 అసెట్స్ని కొన్నది 1st January పర్చేస్ చేశానండి. అండ్ 1st July ఈ అసెట్ సేల్ చేసేసా, అంటే బయటికి వెళ్ళిపోయింది. డెప్రిషియేషన్ చేయాల్సింది ఎప్పుడమ్మా? 31st December. స్టూడెంట్ ఏమనుకుంటాడంటే ఒకటే ఉంది కదా, దీనిపైనే చేద్దాం అంటాడు. ఎందుకు? అసెట్ ఉన్నది ఒకటే కదా, కరెక్టే, దీనిపైన మౌస్ పైన చేసాం సార్. నేనేమంటానంటే వాట్ అబౌట్ దిస్ బడ్స్ అంట. స్టూడెంట్ అంటే సార్ లేదు కదా సార్ అంటే, లేదు ఓకే, ఎప్పటి వరకు ఎప్పటి నుంచి లేదు అది? 1st July నుంచి లేదు. మరి వాట్ అబౌట్ దిస్ 6 months యూజ్ చేసుకున్నావు కదా, మరి దాని సంగతి ఏంటి? దానికి కూడా ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? డెప్రిషియేట్ చేయాలి. అర్థమవుతా ఉందా? ఈ క్వశ్చన్లో ఏం జరిగిందంటే, ఎందుకు స్టూడెంట్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటే, మనం 3rd year గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడు స్టూడెంట్. ఇక్కడ ఏం జరిగిందమ్మా అంటే, మనం టోటల్గా 3 times అసెట్స్ని పర్చేజ్ చేసామండి. ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడమ్మా? ఫస్ట్ టైం మనం కొన్నది 1/1/2019. ఎంత అమౌంట్ పెట్టి కొన్నామమ్మా? 80,000. ఇది ఒక్క మెషిన్ కాదండి, గ్రూప్ ఆఫ్ మెషిన్స్ అనుకోండి, ఓకేనా? సెకండ్ టైం కొన్నది 1720. ఎంత అమౌంట్ పెట్టామమ్మా? 40,000. ఇంకొకసారి కూడా కొన్నాం, అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అమౌంట్ 20,000. 3 different yearsలో 3 times పర్చేస్ చేసామండి, 19, 20, 21. క్వశ్చన్లో ఇదే ఉంటే ఆన్సర్ ఈజీ అమ్మా. బట్ ఏం చేశాడు వీడు? అసెట్ని సేల్ చేశాడు. మొత్తం అమ్మున్నా బాగుండేది, మొత్తం అమ్మట్లా, అన్నింటిలో సగం సగం అమ్ముతున్నాడు. అక్కడే ప్రాబ్లం.
ఫస్ట్ కొన్న దాంట్లో ఎంత అమౌంట్ సేల్ చేశాడమ్మా? 32,000 సేల్ చేసేసాడు. అంటే ఇమాజిన్ ఈ రెండు 80,000 అయితే దీంట్లో ఈ ఒక్కదాన్ని సేల్ చేసేసాడు రా. అంటే ఎంత అయిపోయింది దాని ఇంకా హోల్డింగ్ అసెట్స్ ఎంతమ్మా? 48,000. ఈ అసెట్ని ఎప్పుడు సేల్ చేస్తున్నాడు సార్? 3621. ఓకే. సెకండ్ టైం కొన్న దాంట్లో ఎంత అమౌంట్ సేల్ చేస్తున్నాడు అండి? 12,000 కాస్ట్. 12,000 ఉన్న పార్ట్ని సేల్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఎంత పార్ట్ని హోల్డ్ చేస్తున్నాడమ్మా? 20. మళ్ళీ సేమ్ అన్నమాట. మీరు ఈ 40,000 ఈ రెండు అనుకుంటే ఈ ఒక్కదాని దీని కాస్ట్ ఎంత? 12,000 సేల్ చేస్తున్నాడు. సో 28,000 అసెట్ని హోల్డ్ చేస్తున్నాడు. థర్డ్ టైం కొన్నది 20,000, దీంట్లో ఎలాంటి సేల్ చేయట్లేదు, మొత్తాన్ని హోల్డ్ చేస్తున్నాడమ్మా. ఎంతండి? 20,000. ఓకేనా? సెకండ్ అసెట్ అమ్మిన డేట్ ఎప్పుడు రా? 31st మార్చ్ 21. నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ రెండు అసెట్స్ని కూడా ఎప్పుడు అమ్మాడు? థర్డ్ ఇయర్లో అమ్మాడు సార్. నువ్వు డేట్స్ అన్నింటినీ పక్కన పెట్టేసే దీని గురించి మళ్ళీ మాట్లాడదాం. ఇక్కడ 2 డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఒకటి సోల్డ్ అసెట్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి హోల్డింగ్ అసెట్స్ ఉన్నాయి. అంతే కదా? ఫస్ట్ మనం హోల్డింగ్ పైన డెప్రిషియేట్ చేయాలి. అంతే కదమ్మా? యా. హోల్డింగ్ అసెట్ పైన మనకు కావాల్సింది ఫస్ట్ ఇయర్ కాదు, థర్డ్ ఇయర్ కావాలి. WDV ఫాలో అవుతున్నాం, కామన్ సెన్స్ నార్మల్గా. కాకపోతే ఇక్కడ డేట్స్ కూడా చూసుకోవాలి నువ్వు. ఫస్ట్ది ఈజీ అమ్మ. ఎందుకు ఈజీ? పర్చేజ్ ఎప్పుడు? ఓపెనింగ్ కాబట్టి వెరీ ఈజీ. సింపుల్గా ఏం చేయొచ్చమ్మా? -10% ఫస్ట్ ఇయర్ డెప్రిసియేషన్ అయిపోయింది, -10% సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయింది, ఇంటూ 10% థర్డ్ ఇయర్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే డేట్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఈస్ ఓపెనింగ్ డేట్ కాబట్టి. ఎంత వస్తుందండి? లేదు సార్ నాకు నచ్చట్లేదు అంటే ఏం చేయొచ్చు? మైనస్ ఫస్ట్ ఇయర్ డెప్రిసియేషన్ మైనస్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంటూ 10%. మళ్ళీ సెకండ్ అసెట్ 28,000. ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్గా ఐ కాంట్ రైట్ -10. ఎందుకు రాయట్లేదు అలా? ఎందుకంటే వాళ్ళ కొన్న డేట్ ఈజ్ నాట్ ఆన్ 1st January, దట్ ఈస్ ఆన్ 1st July. మరి ఫస్ట్ ఇయర్ డెప్రిసియేషన్ ఏమవ్వాలి? ఫస్ట్ ఇయర్ డెప్రిసియేషన్ 28,000 ఇంటూ 10% ఇంటూ 6/12, 1400 అని చెప్పు. 1400. సెకండ్ ఇయర్కి ఏమవ్వాలండి? WDV ఫాలో అవ్వండి. సెకండ్ ఇంతే కదా? సారీ, ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే ఎప్పుడు వీళ్ళకి అవుతుంది? వీళ్ళకి ఇది ఎప్పుడమ్మా? 1400 31st December 20. మనకెప్పుడు కావాలి? నెక్స్ట్ ఇయరే కదా. అంటే దీనిపైన ఏమేయాలమ్మా? ఇంటూ 10%. 26. జాగ్రత్తగా స్క్రీన్ పైన చూడు. ఇక్కడేంది 2, ఇక్కడ ఒకటే రాశాను ఏంటమ్మా? ఇక్కడ 2 సార్లు రాసి. ఇది సెకండ్ ఇయర్లో కొన్నామండి, అందుకే అక్కడ ఓన్లీ 1 year డెప్రిసియేషన్ తీసుకున్నాను నేను. అర్థమైందా? వాట్ అబౌట్ థర్డ్ అమ్మా? అది కొన్నది ఈ సంవత్సరమే. నో నీడ్ టు రెడ్యూస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ డెప్రిసియేషన్. డైరెక్ట్గా ఇంటూ 10%. ఎన్ని మంత్స్ అమ్మా? 3/12. 500. టోటల్ ఎంత అండి? 7048. ఇదేంటమ్మా? ఎగ్జిస్టింగ్ అసెట్ పైన డెప్రిసియేషన్ 7048. ఇప్పుడు సోల్డ్ అసెట్ దగ్గరికి రావాలి. సార్ అమ్మేసాం సార్, ఓకే, బట్ యూజ్ చేసుకున్నావా లేదా? ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం మనం కొన్న వాటిలో 32,000 కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ని మనం సేల్ చేసేసామండి. ఎప్పుడు సేల్ చేసామమ్మా? అంటే థర్డ్ ఇయర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? 1st January 21 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడ వరకు రా? 31st December 21.
మనం ఎప్పుడు సేల్ చేసాం? 30th 6 30th 6 అంటే ఇక్కడ వరకు అసెట్ యూజ్ చేసుకున్నావు కదమ్మా, చేసుకున్నావు కదా, మరి డెప్రిషియేట్ చేయాలా లేదా? చేయాలి. ఈ 32 అనేది కరెంట్ ఇయర్ వాల్యూ కాదమ్మా, ఓపెనింగ్ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు ఆ ఫస్ట్ మెషిన్ పైన 32,000 మైనస్ ఫస్ట్ ఇయర్ డెప్రిషియేషన్ మైనస్ సెకండ్ ఇయర్ డెప్రిషియేషన్ ఇంటూ 10%, ఫుల్ ఇయర్ లేదు, 6 monthsే ఉంది, ఇంటూ 6/12 1296. ఓకేనా? ఓకే. సెకండ్ టైం ఎసెట్ కూడా అంతే, సెకండ్ ఇయర్లో కొన్నది కూడా ఎంతమ్మా సేల్ చేసిన పోర్షన్ వాల్యూ? 12,000. I can't write minus 10% directly because date of purchase is 17. You tell me what is first year depreciation? ఎలా వస్తుందమ్మా? 12,000 ఇంటూ 10% ఇంటూ 6/12 ఎంత వస్తుంది? 600. ఇప్పుడు కరెంట్ ఇయర్ది ఇంటూ 10%. ఎన్ని మంత్స్ అమ్మా యూజ్ చేసుకున్నది మనం? ఎప్పుడు సేల్ చేసాం? ఎప్పుడు సేల్ చేసామండి? అంటే 3 months యూజ్ చేసుకున్నాం కదా, ఇంటూ 3/12 285. ఓకేనా? సో హోల్డింగ్ అసెట్స్ పైన 7048, సోల్డ్ అసెట్స్ పైన 1296 అండ్ 285. ఇక్కడ నీకు అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే, అసెట్ సేల్ చేసినప్పటికీ వాట్ ఎవర్ ద పీరియడ్ యూ హోల్డ్, యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ డెప్రిషియేషన్ ఫర్ దట్ పీరియడ్. ఓకేనా? టోటల్ డెప్రిషియేషన్ ఎంత అవుతుందిరా? టోటల్ ఇప్పుడు 8629. టోటల్ 8629. అర్థమైందా? ఒక్కసారి నోట్స్ చేయని వాళ్ళు నోట్ చేసుకోండి, రేపటి క్లాస్కి వచ్చేసరి ఒక్కసారి చూసుకొని రండి, మళ్ళీ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేద్దాం రేపటి క్లాస్లో. ఎవరైనా కొంతమంది యు ఆర్ అనేబుల్ టు కనెక్ట్ ఇట్, ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్, నో ప్రాబ్లం. నీ ఫౌండేషన్లో ఆ లెవెల్లో కనుక నువ్వు చేస్తుంటే నువ్వు కనెక్ట్ అవుతావు, చేయకపోతే కొంచెం గ్యాప్ ఉంటుంది, బట్ డెఫినెట్గా గ్యాప్ ఫిల్ అయిపోద్ది. ఫస్ట్ అర్థం చేసుకో ఏం జరుగుతుంది అక్కడ, దెన్ ఓన్లీ ఫోకస్ ఆన్ ఆన్సర్. అక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏది రాకెట్ సైన్స్ కాదు కదా, నార్మల్గా మెషిన్స్ కొన్నారు అమ్మారు అన్నాడు, మనం ఎప్పుడు చూడలేదు ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో, చూసిందే కదా. ఓకే, ఐ విల్ మీట్ టుమారో. నోట్ చేయని వాళ్ళు నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉందా? ఇక్కడేనా?